ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ to log in and also to attend the online classes. Might be because of internet issues. You may not be able to access, or most of them are working. So you may request me sometimes like that you are expecting the classes after 5. So I thought this is a one trial session what I would like to give you all. ಇದೊಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಸೆಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ ಟೈಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದೊಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. This is about the philosophical traditions in India, but this will be the introduction part. Okay, so I'm not going to deal any of the topics in detail, but I'm going to introduce only the topics. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಬಹಳ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಔಟ್ಲೈನ್. ಸೊ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಾಂಖ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ವೈಶೇಷಿಕ, ವೇದಾಂತ. These are the 4 important topics what we are supposed to cover in this first topic. Okay, so these topics, and also I am going to introduce you about the second part, philosophical traditions in India part 2. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ದ 6 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನೀವು ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, so this is a one video which is I have already played for you people in the last class. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ I have to play this video here also. So just it will be giving an idea about the philosophical schools. Just watch this. After that I will explain you one by one. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲನೂ ನೋಡದೇ ಇರೋರಿಗೆ. To get regular updates, subscribe to our channel and click on the bell icon. Hello friends, I'm Dipalisha from ExamWin. In this lesson, we are going to see about the Indian philosophical schools. Before getting started, do not forget to subscribe to our channel to get the regular updates. So, let's get started. Indian philosophy, or in Sanskrit as they say as darshanas, refer to any of the several traditions of the philosophical thought that originated in the Indian subcontinent. It is considered by Indian thinkers to be a practical discipline, and its goal should always be to improve human life. Orthodox Hindu schools. The main Hindu Orthodox Astika school of Indian philosophy are those that are codified during the medieval period of the Brahmanic Sanskritic scholasticism, and they take the ancient Vedas, the oldest sacred text of Hinduism, as their source and scriptural authority. Sankhya philosophy regards the universe as consisting of 2 realities, Purusha, which is consciousness, and Prakriti, which is matter. Jiva, which is a living being, is a state in which the Purusha is bonded to Prakriti in some form. This fusion state, the Samkhya scholars, led to the emergence of Buddhi, which means intellect, and Ahankara, which means ego consciousness. The universe is described by this school as one created by the Purusha Prakriti entities infused with various permutations and combinations of variously enumerated elements such as senses, feelings, activity, and mind. During the state of imbalance, one or more constituents overwhelm the other, creating a form of bondage, particularly of the mind. The end of this imbalance bondage is called as liberation or Kaivalya by the Samkhya school. Yoga.
The Yoga Sutras were compiled prior to 400 CE by sage Patanjali, who synthesized and organized the knowledge about yoga from the older traditions. The Yoga school accepts the Samkhya physiology and metaphysics but is more theistic with the addition of a divine entity to Samkhya's 25 elements of the reality. The relatively brief Yoga Sutras are divided into 8 Ashtanga limbs, which is similar to the Buddhism's noble eightfold path, the goal being to quiet one's mind and achieve the Kevalya. Nyaya. The Nyaya school is based on the Nyaya Sutras written by the Akshapada Gautama in the 2nd century BC. Its methodology is based on a system of logic that has subsequently been adopted by the majority of the Indian schools in much the same way as Aristotelian logic has influenced the Western philosophy. Its followers believe that obtaining valid knowledge, the 4 sources of which are perception, inference, comparison, and testimony, is the only way to gain release from suffering. Nyaya developed several criteria by which the knowledge thus obtained was to be considered valid or invalid, which is equivalent in some ways to the Western analytic philosophy. Vaishiksha. The Vaishiksha school was founded by Kannada in the 6th century BC, and it is atomist and pluralistic in nature. The basis of the school's philosophy is that all the objects in the physical universe are reducible to a finite number of atoms, and Brahman is regarded as the fundamental force that causes the consciousness in these atoms. The Vaisheshika and the Nyaya schools eventually merged because of their closely related metaphysical theories, although Vaisheshika only accepted perception and inference as sources of valid knowledge. Purva Mimamsa. The main objective of the Purva Mimamsa school is to interpret and establish the authority of the Vedas. It requires unquestionable faith in the Vedas and the regular performance of the Vedic fire sacrifices to sustain all the activity of the universe. Although, in general, the Mimamsa accept the logical and the philosophical teachings of the other school, they insist that the salvation can only be attained by acting in accordance with the prescriptions of the Vedas. The school later shifted its views and began to teach the doctrines of Brahman and freedom, allowing for the release or escape of the soul from its constraint through enlightened activity. Vedanta. The Vedanta or the Uttara Mimamsa school concentrates on the philosophical teachings of the Upanishads rather than the Brahmanas. The Vedanta focuses on the meditation, self-discipline and spiritual connectivity more than the traditional ritualism. Due to the rather cryptic and poetic nature of the Vedanta Sutras, the school separated into the 6 sub-schools, each interpreting the text in its own way and producing its own series of sub-commentaries. Advaita, it is the best known, which holds that the soul and the Brahman are one and the same. Vishishtadvaita, which teaches that the Supreme Being has a definite form, name, Vishnu and its attributes. Dvaitya, which espouses a belief in 3 separate realities, Vishnu and eternal soul and matter. Daivatya Aditya, which holds that the Brahman exists independently while the soul and matter are dependent. Suddha Advaita, which believes that the Krishna is the absolute form of Brahman, and Achintya Bheda Abheda, which combines the monism and dualism by stating that the soul is both distinct and non-distinct from Krishna or the God. Heterodox non-Hindu schools. The main heterodox Nastika schools which do not accept the authority of the Vedas include Karvaka, also known as Lokyata. Karvaka is a materialistic, skeptical and the aesthetic school of thought. Its founder was Karvaka, author of the Brahastapya Sutras in the final centuries BC. Although the original texts have been lost and our understanding of them is based largely on the criticism of the ideas by other schools. The other non-Hindu schools include Buddhist philosophy and Jain philosophy. For more information on our Buddhist and Jainist philosophy, you can watch our other video on the Buddhism and Jainism. The link is given in the description. With this, we have come to the end of this session. Thank you for watching till the end. Do not forget to subscribe to our channel. Okay students, I hope this is one introduction what I have given you about the first 2 topics. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಆಲ್ ದೋಸ್ ವಿತ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವಿತ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಇಟ್ ನೈಸ್ಲಿ. ತುಂಬ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು.
ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಮೇಜರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ತಿಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ 6 ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರಮುಖ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆಸ್ತಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ, ವೈಶೇಷಿಕ, ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ಮೀಮಾಂಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇದಾಂತ ಇವಿಷ್ಟೂ ಸಹ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಆಸ್ತಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹದ್ದು ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಒಂದನೇದು ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹೆಟೆರಾಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಸ್ತಿಕ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೈನ್, ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್, ಅಜ್ವೈಕ, ಅಜ್ಞಾನನ ಆ್ಯಂಡ್ ಚರ್ವಕ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕರ್ವಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ವಕ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ topics we are supposed to understand in the few sessions in the future. During later Vedic period, the concepts related to the nature of soul and cosmic principle are the Atman and Brahman developed in form of 6 different schools of philosophies. ಅಂದರೆ ವೈದಿಕದ ನಂತರದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆತ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಈ 6 ವಿಭಿನ್ನ ಶಾಲೆಗಳ ಒಂದು ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಶಾದ ದರ್ಶನ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಶರಾದರ್ಶನ್, ಷಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ 6 ಅಂತ, ಷಡ್ ದರ್ಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವೇದಾಸ್ as the final authority, there is another school of philosophy which developed prior to these 6 schools. ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವೇದಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಈ 6 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ನಾಸ್ತಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದು ಚರ್ವಕ, ಜೈನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ the different schools what we come across under the ನಾಸ್ತಿಕ. ಸೊ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಟೆರಾಕ್ಸು. ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸಲ್ಲಿ 6 ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸಲ್ಲಿ 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೆಟೆರಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ 3 ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ 6 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ 4 ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಸಹ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟು, ಜೈನು, ಚರ್ವಕ ಮತ್ತು ಅಜ್ವಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಅಂಡರ್ ದ ವೇದಾಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್, ವೇದಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಸ್ತಿಕ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ವೇದಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ರಿಯಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್. ಸೊ ಆಸ್ತಿಕವನ್ನು ಮತ್ತೆ 2 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವೇದಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗ್ರೌತ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗ್ರೌತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವೇದಿಕ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಮೀಮಾಂಸಾ, ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೇದಾಂತ. ಒಂದೇದು ಮೀಮಾಂಸಾ, ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಾಂತ. ಇದು ರಿಚುವಲ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೀಮಾಂಸಾ. ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇದಾಂತ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಹ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ನ್ಯಾಯ, ವೈಶೇಷಿಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ತೆಗಿತೀವಿ, ವೇದಾಂತ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್?
Indian philosophy. So what is Indian philosophy? It is just an introduction about the Astika and the Nastika once again here. Astika is nothing but the Hindu philosophy. So why I am saying this Hindu? Because I am going to introduce the other religions, what is here. Adana also, even that one also. ಆಸ್ತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವೇದಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಸ್ತಿಕರಿಗೆ ವೇದಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವೇದಾಸ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರೀಸ್. ಅವರಿಗೆ ವೇದಾಸು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆದೇ ಒಂದು ಸೋರ್ಸನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಇವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ನೌ? ಒನ್ ಇಸ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್, ಜೈನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚರ್ವಕ. ಸೊ ದಿಸ್ ಚರ್ವಕ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್. ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಗೊತ್ತು, ಜೈನಿಸಮ್ ಗೊತ್ತು. ಚರ್ವಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡೋದನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆಸ್ತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಥಿಯಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥಿಯೋಲಜಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಥಿಯೋಲಜಿ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲೀಫ್ ಆನ್ ದ ಗಾಡ್. ಇಲ್ಲಿ ದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್. ಅಥಿಯಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಥಿಯಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಥಿಯಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಂಖ್ಯ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ವೈಶೇಷಿಕ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥಿಯಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಯೋಗ, ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ, ವೇದಾಂತ, ನಿಯೋ ವೇದಾಂತ. ವೇದಾಂತದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನಿಯೋ ವೇದಾಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಿಯೋ ವೇದಾಂತ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜಯೋಗ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವರ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ದ್ವೈತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ವೈತಾಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ವೇದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಥೋಪ್ರಾಕ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 6 ದರ್ಶನಾಸ್? ಸೊ 6 ದರ್ಶನಾಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 6 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 6 ದರ್ಶನಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಯ? ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್, ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ತರ್ಕ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೈಶೇಷಿಕ, ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ನ್ಯಾಯ ವಿಚ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆನಿ. So this is about which is associated with the Nyaya. First one, Vaisheshika is associated with the Nyaya. What is Sankhya? It is the enumeration school which posited a dualism between matter, Prakriti and the self, Purusha. ಸ್ವತಃ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಕೃತಿ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೇಚರ್. ಬೋತ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ದೋ ಆಂಟಲಾಜಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಆಂಟಲಾಜಿಕಲಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಿಜ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯೋಗ ಈಸ್ ದ ಥಿಯಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಪತಾಂಜಲಿ ವಿಚ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ದ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಂಖ್ಯ. ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಪತಂಜಲಿ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಪತಂಜಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪತಂಜಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ನಾಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಹಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಥರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. The people are very least bothered about how and what grounds the entire thing has been done. ಪತಾಂಜಲಿ ಆಯಿತು, ಪತಾಂಜಲಿ ಅಂದರೆ ಜೆನ್ಯೂನ್, ಪತಾಂಜಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್, ಆ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಯೋಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ, ದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ಎಕ್ಸಜೆಸ್ ವಿಚ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಆರ್ ವೇದಾಂತ, ದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ವಿಚ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್: ದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟ ದ್ವೈತ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ವೈತ, ವೇದಾಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬ್ರೀಫ್ನ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೈ ಮೇಡಮ್ ಬರೀ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಟ್ಸೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಚಾರ್ಟು ಸಹ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು ಪೀರಿಯಡ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ವೇದಾಸ್ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ period of 3000 BCE to 2000 BCE. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 800 BCE. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಇರ್ಬೋದು. okay, there is no worries at all, because each and every political scientist or the social scientist will be having the different opinions. So that has to be accepted and respected.
ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಹ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 6 ಫಿಲಾಸಫೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 650 BCE 400 BCE ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಟೆರೋಡಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಿರ್ಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ aeromark which has been given here. So it did not accept the authority of the Vedas. I said that these people have accepted the Vedas, but these people have not accepted the Veda. So what are the schools of the 6 philosophical schools here? Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga. What is Yoga? That is about the harmony and the control. Mimamsa and Vedanta. Okay. So next is about the first Sanskrit grammar written by Panini in 500 BC. ಯಾವಾಗ ಬರೆದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 500 BCE ನಲ್ಲಿ. ದ ವರ್ಡ್ ಹಿಂದೂ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಇಂಡಸ್. ಇಂಡಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈನಿಸಮ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಕರ್ಮ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚರ್ಮಕ. ಚರ್ಮಕದವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಬುದ್ಧಿಸಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜೈನಿಸ್ಟ್ಗೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ವೇದಾಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ಸ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. 800 ಉಪನಿಷತ್ಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪನಿಷತ್ಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಚರ್ವಕ ಫಿಲಾಸಫಿ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್. ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ದ ಬುದ್ಧ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಾಂಖ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೋಗ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ದೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ ಹೆಟೆರೋಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹನೂ, ಇವದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಬುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಸಾಂಖ್ಯ. ಸಾಂಖ್ಯ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಇಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ. Okay, and the Jain philosophy also we have. I'll let you know what it is. And Yoga Sutra by Patanjali 300 CE ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬುದ್ಧ ಫಸ್ಟ್ ಗೇವ್ ಎ ಫಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್ ಟು ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಬುದ್ಧದವರು ಸಹ ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧ ಅವರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ನೀವು ಬುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಬುದ್ಧ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಥಿಕಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದೇರ್, ವಿತ್ಡ್ರಾಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್, ಆಸನ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಫುಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ 1000 CE. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಆರೋಮಾರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಬೈ ಪತಂಜಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್. Okay, here we are giving 6 basic characteristic details of the Astika schools of Indian philosophy. Let me introduce. I am telling you repeatedly, ಬರೀ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಂಖ್ಯದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೌಂಡರ್. ಇದರ ಪ್ರಪೌಂಡರ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಕಪಿಲ, ಹೂ ಹಾಥೋಡ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂತ್ರ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಒಡಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಲಾಸಫಿಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದವರು ಕಪಿಲ ಅವರು. ಇದರ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಾಸ್ತವವನ್ನು 2 ತತ್ವಗಳಿಂದ ಇವರು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪುರುಷ. ಸೊ ದ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಪುರುಷ, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ. ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್. ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್. ಹಾಗಂತ ಬರೀ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಕೃತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುರುಷ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಲೈನಲ್ಲೇ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೇವಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಂತನೆ, ಚಲನೆ, ಬದಲಾವಣೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂಬ 3 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಪುರುಷ ಈಸ್ ಮೇರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. We are focusing in the Sankhya school of the Indian philosophy are focusing on the Prakriti and the Purusha. These are the 2 important principles you need to understand. Prakriti has 3 attributes
thought, movement, and change are the transformation. Purusha, it cannot be changed or modified at all. Sankhya philosophy establishes relationship between Purusha and Prakriti to explain the creation of universe. It also explains us about the phenomena of the evolution. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇದು ವಿಕಾಸದ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಸಹ ನಾನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇದು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಂಖ್ಯ. ಸಾಂಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Oldest school of the Hindu philosophy, it is founded by Kapila. I just mentioned it, 8th to 6th century BCE. It was approximately attempts to harmonize Vedic philosophy through reason. First systematic account of process of cosmic evolution, not purely metaphysical but logical account based on principle of conservation, transformation and dissipation of energy. It teaches discriminative knowledge which enables to distinguish between the spirit and matter. So what it is now, ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಪುರುಷನನ್ನು ನಿರ್ಜೀವ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ. ಯಾವುದು ಅದು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೌದು. ಸಂಖ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಾಂಖ್ಯದವರು. ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಬಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೇರ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆಡಿಟೇಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಪ್ರಸರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೀಚಸ್ ಅಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾಂಖ್ಯ. ಸಾಂಖ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾಂಖ್ಯದಲ್ಲೂ ಹಾಕೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ನೌ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Sankhya is an Indian philosophical school that is considered dualistic, positing the existence of two fundamental principles, or what are called tattvas, Purusha and Prakriti. Purusha is the pure consciousness that illuminates all objects of consciousness. It is the witness or seer of all phenomena. Referred to as your highest self, it is also the goal of yogic practice. Prakriti, on the other hand, is often translated as matter, nature, or the physical, but this is not quite correct. Because Purusha is the witness, or that which sees, Prakriti encompasses everything that is seen, whether what is seen is an object in the physical world, like a book or a table, or a thought from one's psychological world. Thus, when Sankhya is referred to as dualistic, this is nothing like the familiar Cartesian dualism of René Descartes, which posits an ontological separation of mind and matter. To Sankhya, both mind and matter are part of Prakriti, while Purusha is the light of consciousness that witnesses both mind and matter. If metaphysics refers to a branch of philosophy concerned with the ultimate nature of reality, then Sankhya is no ordinary metaphysics. Sankhya is interested in metaphysical knowledge only insofar as that knowledge liberates us. Sankhya's apparently metaphysical separation of Purusha from Prakriti can be seen as a map that guides us from bondage to liberation. For example, if you fully recognize that your thoughts are not an extension of who you are, then you become free of their sometimes crushing weight in your life. If you have fully identified with your Purusha, your true self, then something like the aging process won't get to you so much. To realize the ultimate independence of Purusha from Prakriti is to become liberated from suffering or dukkha. This realization is not merely intellectual, but
but is a profound embodied insight that arises in the context of deep yogic, meditative, or contemplative practice. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ, ಪುರುಷ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ. ಪುರುಷ ಈಸ್ ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಂಖ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೋಟಲಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮೀ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಾಂಖ್ಯ, ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. Purusha is unmanifested, formless, passive, beyond attributes, cause and effect, space and time. Purusha is pure existence. Okay, that is about the Purusha. Prakriti is the creative force of action, the source of form, manifestation, attributes and nature. ಇದಿಷ್ಟು ಪುರುಷನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸೊ ಪುರುಷ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪುರುಷ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಮಹತ್ ಬುದ್ಧಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಜಳಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಹತ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಹತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪುರುಷ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಹಂಕಾರ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಹಂಕಾರ, ಈಗೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಈಸ್ ಈಗೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಆಮ್, ನಾನು, ನನ್ನದು, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಈ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೇಕೆನಿಂಗ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಐಮ್ ಸಾರಿ. Yeah, sattva is stability, it is awakening, pure aspect, essence and light. That is sattva. What is rajas? Rajas is dynamic movement. What is tamas? Tamas is static, it is potential energy, interior and the darkness. Clear? So 5 senses of faculties ಯಾವ್ದು? ಹಿಯರಿಂಗ್, ಟಚ್, ವಿಷನ್, ಟೇಸ್ಟ್, ಸ್ಮೆಲ್. 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 5 ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಸ್ಪೀಚ್, grasping, walking and also procreation, elimination. Mind ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈಂಡ್, that is a faculty of cognition and action. Sound is a guna of aksha. Vayu, touch is a guna of air. Form is a guna of the fire, agni. Taste is a guna of water. Apas, odor is a guna of earth, prithvi. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಹೇಗೆ ಪುರುಷನಿಂದ ನಾವು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಅವನ ನೇಚರು ಅಥವಾ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಾಂಖ್ಯ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಪುರುಷ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಆತ್ಮ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೈಮಲ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಒಂದು. ದಟ್ ದೀಸ್ ಟು, ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸತ್ವಾಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಸತ್ವಾಸ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಸತ್ವ, ರಾಜಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಸ್. ಸತ್ವಾಸ್, ರಾಜಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಸ್. ಸತ್ವ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ರಾಜಾಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್ and tamas is darkness. Okay, 5 ಸೆನ್ಸಿಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ತಮಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು 5 ತನ್ಮಂತ್ರಾಸ್, ಸೌಂಡ್, ಟಚ್, ಸೈಟ್, ಟೇಸ್ಟ್, ಸ್ಮೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಂಡ್, ಫೈರ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ತ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. You can prepare your own notes for all these things. Surely you can definitely prepare your own notes. Let me take up Sankhya. Believes that the Purusha cannot be regarded as a source of inanimate world because an intelligent principle cannot transfer itself into the
unconscious world. It is a pluralistic spiritualism, atheistic realism, and compromising dualism. So what it is exactly, what are we trying to say here ಅಂದರೆ ಪುರುಷನನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಜೀವ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಂಬ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ತತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ತನ್ನನ್ನು ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಹುತ್ವವಾದಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ನಾಸ್ತಿಕ, ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಿ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವತೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸಾಂಖ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದೂ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಋಷಿ ಕಪಿಲ ಅವರು ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ 2 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಾಸ್ತವಿಕ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಾಸ್ತವ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಆಗಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೇಬಲ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಬುಕ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಬುಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಆನ್ ದ ಬುಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ವಾಸ್ತವ. ಆದರ್ಶವಾದಿ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಆದರ್ಶವಾದಿ ವೇದಾಂತ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಸಾಂಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಹ ಇದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ? Sankhya is one of the most prominent and one of the oldest of Indian philosophers. An eminent great sage Kapila is the one who founded the Sankhya philosophy, and this Sankhya is based on the 2 important Upanishads. So these are which has been developed in India. The one is about the realistic, which is very much visible in front of our eyes. So that is one example. Example is Sankhya for this, and the idealistic is another important example. Idealistic, that is about the thoughts, what is coming to our mind. So it is example is about the Vedanta. The Sankhya philosophy combines the basic doctrine of Sankhya and the Yoga. However, it should be remembered that Sankhya represents the theory and Yoga represents the application or the practical aspects. So this is one of the most important point to understand. I just told you before also, that is I'm just briefing you about all the schools of the philosophies here. Let me take up the Nyaya school of the philosophy, and it is described in the Nyaya Sutras authorized by Gautama. ಸೊ ಗೌತಮದವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಫೌಂಡ್ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಬರೆದ ಒಂದು ಲೇಖಕ ಸೂತ್ರ ಇದು ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ಒಂದು ತಂತ್ರವೂ ಸಹ ಹೌದು. ಇದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೈಜ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವೂ ಹೌದು. ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಹ ಇವರು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್, ಸಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. I'll take up in detail in the next sessions. Yoga School of Indian Philosophy. This system was described in Yoga Sutra written by Patanjali around 2nd century BC. Yoga means the union of 2 principles and titles. It works towards systematic release of Purusha from Prakriti by purifying and controlling changes in mental mechanism. So how is the entire thing has been described in the yoga. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಪೂರ್ವ 2ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಅವರು ಬರೆದ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ. ಮಾನಸಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪುರುಷನನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಪುರುಷ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಯೋಗದ ತಂತ್ರಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ, ಇಂದ್ರಿಯಾಂಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
Okay, so the techniques of yoga control mind, body, and sense organs. Hence, it is considered a means of attain mukti or the freedom. Yoga admits the existence of God as a guide and a teacher. It says that freedom can be attained by practicing yama, that is a self control, niyama, observation of rules, asana, fixed postures, pranayama, it is breath control, how you're going to control your breath. And also, this is pratyahara, choosing an object, dharana, fixing the mind, dhyana, concentration, samadhi, complete dissolution of self by merging mind and object. So, these are the importance of the yoga school of the Indian philosophy. Vaisheshika school of Indian philosophy, which is there for you in your syllabus also. The proponent of this system of philosophy was Kannada. A significant work of Vaisheshika is also Prashasthapada. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವೈಶೇಷಿಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೈ ದಿಸ್ ಯಮ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಯೋಗ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ, ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಯಮಗಳ ಅವಲೋಕನ, ಆಸನ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರ ಭಂಗಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಉಸಿರಾಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಧರಣ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಸಮಾಧಿ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಇವಷ್ಟು ಸಹ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವೈಶೇಷಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಇವರು ಕೆನಡಾದವರು. ವೈಶೇಷಿಕ ಅನ್ನೋದು ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿ, ಪ್ರಶಸ್ತ ಪದ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವ ಅನೇಕ ನೆಲೆಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಕ್ರಿಯೆ, ವಸ್ತು, ಕುಲ, ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಎಥರ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಇದು ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ವೈಶೇಷಿಕದವರು ನಂಬ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇವರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೆ. ಕರ್ಮದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ವೈಶೇಷಿಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವೈಶೇಷಿಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಾಶವನ್ನು ಅದು ಆವರ್ತಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅಣುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ವಸ್ತು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಚನೆಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. The most important categories which has been based on this is nothing but the attribute, action, substance, genus, distinct quality and inference. Vaisheshika believes that objects of universe are composed of 5 important elements: earth, water, air, fire and ether. It considers God to be the guiding principle. It considers that the living beings are rewarded or punished according to law of karma. Vaisheshika considers the creation and the destruction of universe is a cyclic process and occurs according to the wishes of God. It explains the phenomena of the universe by the atomic theory, where the combination of atoms and molecules into matter. It explains the mechanical process of formation of universe. Next is about the Mimamsa school of Indian philosophy. Let me read this once for the English medium students. Later I can take up for the Kannada medium students also. Sabar Swami and also Kumarila Bhatta are associated with this Mimamsa school. The main text of Mimamsa is Sutra of Gaimini, written around 3rd century BC. It is based on the analysis of interpretation, application and use of the text of the Samhita and Brahmana portion of the Veda. It considers the philosophy of the Vedas to be eternal and processes all knowledge and religion means fulfillment of duties prescribed by the Vedas. Mimamsa encompasses the Nyaya Vaisheshika system. It's a combination of both Nyaya as well as the Vaisheshika. And also it is the concept of the valid knowledge,
Essence of the system is dharma, considered to be a dispenser of the fruits of actions. Mimamsa lays stress on the ritualistic parts of Vedas. ಸೊ ಏನು ಮೀಮಾಂಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೀಮಾಂಸಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು I'll just tell you now itself, just hold. ಸಬರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಕಮರಿಲಾ ಭಟ್ಟ ಅವರು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಪೂರ್ವ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಕೈಮಿನಿಯ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀಮಾಂಸದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಠ್ಯ. ಇದು ವೇದದ ಸಂಹಿತ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಗಗಳ ಪಠ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಅನ್ವಯ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಇದು ಆಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ವೇದಗಳ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇದಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸೋದು. ಮೀಮಾಂಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನ್ಯಾಯ ವೈಶೇಷಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಹ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವ ಧರ್ಮ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಫಲಗಳ ವಿತರಕ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಮೀಮಾಂಸಾ ವೇದಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀಮಾಂಸಾ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ Vedanta school of Indian philosophy, the last point. It refers to the philosophy of the Upanishads. The propounder of Vedanta is Shankaracharya, who wrote commentaries on Upanishads, Brahma Sutras and Bhagavad Gita. His philosophical views are known as the Advaita Vedanta. Advaita means non-dualism, that is belief in the one reality. Ramanuja is considered another important Advaita scholar. Shankaracharya said that ultimate reality is Brahman, and there is no distinction between the self and the Brahman. That is what he says. What does they say about the Vedanta? ವೇದಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಭಾಗ ಇದು. ಉಪನಿಷತ್ನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ವೇದಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ತಾತ್ವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ವಂದ್ವತೆ, ಒಂದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಮಾನುಜ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅದ್ವೈತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂತಲೂ ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಎಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಈಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವೇದಾಂತ ಡಿನೈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪೇರೆಂಟ್ ego. This makes Vedanta unique in all the philosophies in the world. Vedanta philosophy believes that different religions lead to same goal. Its core message is that every action has to be governed by intellect. The mistakes are made by the mind, but the intellect tells that action is in our interest or not. Vedanta allows practitioner to access the realm of spirit through the means of intellect. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬದಲಾಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವೂ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಹಂ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವೇದಾಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ವೇದಾಂತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಅನ್ಯನ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳು ಸಹ ಒಂದೇ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವೇದಾಂತ ಇಲ್ಲಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಂಬೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ತಪ್ಪುಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಮ್ಮ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೇದಾಂತ ಅಭ್ಯಾಸಕಾರನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ದಟ್ ಐ ರೆಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. Okay, so this is about the entire introduction for the first topic and the second topic for you people. In the next session I will be taking up all the schools of the thought. If possible I will be taking up both combined. ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ನ ಒಂದೊಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ
post it in the WhatsApp group, in your class group. Thank you.